भाद्रों दे महीने दा उपदेश और इस महीने दा जो नाम रखिया गया है बड़ा विज्ञानक। भा दोए दो भा, खिन दे च बरखा खिन दे च धुप, कदी ठंड हो जानी कदी गर्मी हो जानी, कदी जोर दा वट पै जाना कदी ठंडी पवन चल पैनी। इक्को ही महीने दे च ये दो तरह दे भा, कदी बहुत करड़ी धुप सैनी औखी, कदी जोर दी बुछार बरखा, फिर कदी वट पै जाना कदी ठंडी पुहार। ये दो विपरीत अवस्थावां हालतां भादरों दे महीने विच वापरदियां ने। इस वास्ते इस महीने दा ये नाम बड़ा सुंदर रखिया गया है, भादोए। भादों दे महीने दा उपदेश करदे होए गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। भादों दे महीने दा उपदेश जीव रूपी इस्त्री भरम दे च पै गई। परमात्मा नाल हेत है, पर परमात्मा तो बिना दूजे नाल भी हेत है। विपरीत दिशा दे च भी उस दियां मानसिक बिरतियां जा रही ने। दो पासे दी खिच, दो पासे दी धावना। छिन दे च शांतमई बैठी है, छिन दे च क्रोधत। अक्सर देखण दे च ऐसा है, बहुते मनुख ते बस भादरों दा ही महीना बन के रह जांदे ने। कदी शांतमई कदी क्रोधी, कदी बड़ी दया उत्पन्न हो जाती है, कदी बड़े कठोर, कदी बड़े मिलनसार दिखाई देंदे ने, पर कदी बहुत घृणा ते नफरत नाल भरे हुए। ये दो तरह दे भा, ये दो दिशावां, अगर जीवन भर ये दो विपरीत दिशावां बनिया रहन तो वह मनुख ते ऐसा है जैसे कि भादरों दा महीना, दो भा। इस वास्ते भादों दे महीने दा उपदेश करदे मेरे पातशाह कहंदे ने, भरम पै गया। भाव जो समझिए वो होवे ना, उसनू कहंदे ने भरम। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा मनिए वैसा होवे ना, इनू कहंदे ने भरम। जैसे गहरे अंधकार दे च रस्ते दे च पई हुई रस्सी सप दिखाई देंदी है, पर सप है ते नहीं, भरम है। जगत दे च जिन्हां पदार्थां दे च सानू रस दिखाई देंदा है, सुख दिखाई देंदा है, बस सुख दिखाई देंदा है नहीं, भरम है। सुख ते केवल प्रभु नाम दे च है, प्रभु चिंतन दे च है। पदार्थ ते केवल शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति करदे ने, सुख नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। लोड़ां दा पूरा हो जाना होर गल है, ते सुख ते आनंदित हो जाना ये अवस्था कुछ होर है। तो भादरों दे महीने दा उपदेश करदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, भरम पैदा हो गया। और भरम दे ते फिर भुलना ही है। ठोकरा ने दूजे पासे प्यार पै गया। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। लखां तरह दे धार्मिक अडंबर कीते ने, वर्त रखे, पुनिया मसिया मनाई है, तीर्थां दा रटन है, तरह तरह दे धार्मिक चिन्ह धारण कीते ने, पर अंदर भरम है, अंदर दो भाव ने। तो मिलाप दा ये जिहड़ा कम है वो सिरे नहीं चल रहा, प्रभु मिलना नसीब नहीं हो रहा, और सारे दा सारा कीता होया सिंगार व्यर्थ जा रहा है। माठ गुंदाई पटियां भरिए मांग सिंदूरे, पर अगे गई न मनिया, मरों विसूर विसूरे। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सण बाई सण बाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे, सौरा तो अवराहा। ये जो तू चूड़ा पहने है, इनू पलंग दे पावे नाल ही तोड़ दे, जोर नाल। क्यों? तेरिया इन्हां बावां नूं
ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਠ ਤੇ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਵਾਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਠ ਦਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਇਸ ਚੂੜੇ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੂੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਵਾਕ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਧੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇ ਇਸ ਚੂੜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ, ਸਹੁਰਾ ਤੋ ਅਵਰਾਹਾ। ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆਂ ਭਰੀਏ ਮਾਂਗ ਸੰਦੂਰੇ, ਅੱਗੇ ਗਈ ਨ ਮਨੀਆਂ ਮਰੋਂ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਐ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਸੰਵਾਰਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ, ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ, ਜਲਦੀ ਕੱਢੋ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਗੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਦਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹੀ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਘਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਨਹਾਈ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਉ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੁਨੀ ਦਰਅਸਲ ਧੁਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਬਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਮਾ। ਔਰ ਜਦ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਖਰੀ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਧੁਨੀ। ਆਮ ਜਗਤ ਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਇੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਅਧੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ। ਇਹ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਉ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਥੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਜੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਬੋਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾਭੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਧੁਨੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਜੋ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਚ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਐਸੀ ਚੋਟ ਹੈ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਟ ਜਦ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਭੀ ਇਹ ਗੰਢ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਸ਼ਵਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਾਭੀ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਧੁਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਐਸਾ ਸੋਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਭੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਨ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਊ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਮਰੋੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਭੀਚਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਇਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਸੇਤ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਖਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚਾਂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਖਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਬਰਸੇ ਨਿਸਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਬਾਲੀ, ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਯੋ ਪ੍ਰਯੋ ਚਵੇ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਭਯੰਗਮ ਫਿਰੇ ਡਸੰਤੇ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਾਕਈ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ। ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ। ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜੈਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਸਤੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ, 81-85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ ਜਦ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ। ਵਸਤੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਛਾਲ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਚ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੜ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੜ ਦੇ ਚ ਬੇੜੀ ਠੇਲਣੀ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵਨੜੀ ਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਏ ਨ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਤਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦੋ ਭਾ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਵਾਨੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਤੇ ਬਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਸਰਸ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰਮ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ ਤੇ ਬਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰਮ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਧਾਵਸਥਾ ਜਾਂ ਢਲੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨ ਹਰ ਛਾਇਆ, ਬਰਖ ਭਰੇ ਸਰਤਾਲ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉ ਤਰਸਤ ਰਹੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਪਰਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਵਿਆਕੁਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਸ ਗਈ ਏ, ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ ਜੋਬਨ ਦਾ ਭਰਮ। ਬਰਸੇ ਨਿਸ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਬਾਲੀ, ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ। दूसरा ख्याल, क्यों सुख बाली। बाली कुआरी कन्या, व्याण योग, जो जोबन ते पहुंची है, पर बाली है, सुहागण नहीं है, कन्या है, सुहागण नहीं है। अगर ये बहुत सारा श्रृंगार कर लवे
और काफी समा श्रृंगार ते ला देवे तो सारे दा सारा श्रृंगार भार है, बोझ है। भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा सुंदर वाक, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बधारा। बाली दा श्रृंगार व्यर्थ है, क्योंकि जिस ਲਈ श्रृंगार है वो तो है ही नहीं। मनुख दे कोल सारे धार्मिक चिन्ह होवन ते सारे दा सारा धार्मिक कर्म कांड होवे, प्रभु मिलाप ना होवे, परमात्मा दी याद ना होवे, ये सारा श्रृंगार बाली दा श्रृंगार है, ये ते कन्या दा श्रृंगार है और ये श्रृंगार भार हो जाएगा। इस वास्ते साहब कहंदे ने भावें बरखा दी रुत है, भावें कालियां घटावां बरसदियां पईयां ने, भावें मोर बोलदे पए ने, दादर बोल रहे ने, मेंढक बोल रहे ने, चारों पासे वातावरण संगीतमई बनिया होया है, पर बाली नूं सुख किथे। बरसे निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रियो प्रियो चवे बबीहा बोले, भुयंगम फिरे डसंते। चारों पासे पपीहा बोल रहे हैं, भुयंगम सप भी इधर उधर घूम रहे ने, डंग मारदे पए ने। भर जोबन जवानी दी अवस्था विकारां दे सप निकल आउंदे ने, बार बार गाहे बगाहे वो अपना डंग मारदे रहिंदे ने। ते सिर्फ विकारां दे भुयंगम ही नहीं, मच्छर डंग सायर भर सुबर, बिन हर क्यों सुख पाइए। मच्छर भी, माड़े ख्यालां दे मच्छर भी बार बार कटदे ने, हर वक्त जो है डंग मारदे ने। भावें रुत ते बड़ी सोहनी है, भावें सरोवर ते भरे पए ने, भावें जवान अवस्था ते बड़ी महान है, बहुत अच्छी है, और चारों पासे सतसंग दे सरोवर भी ने, पर एक बहुत वड्डा भरम है। उस भरम करके प्रभु बिसरे होया है। तो हुण प्रभु तो बिना सुख किथे, बिन हर क्यों सुख पाइए। नानक पूछ चलो गुर अपने, जह प्रभ तैं ही जाइए। मैं अपने गुरु कोलों पुछदा, हे गुरुदेव बख्शिश कर, रहमत कर, जिधर प्रभु है मैं उस पासे चल पावां, जिधर परमात्मा है मेरे कदम उस पासे जो है चलन, ताकि भादरों दा महीना सुहावना हो जाए, जवानी सुहानी हो जाए, अंदर प्रेम दी वर्षा पैदा हो जाए। भादरों दे महीने दा तुखारी राग दे 12 माह दे राही गुरु नानक देव जी महाराज दा ये महान उपदेश ते संदेश।